सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन के नाल जो लगातार जारी है। दिल्ली दे विच किसानों का धरना अज 23वें दिन दे विच पहुंच चुका है। 23वें दिन भी किसानों का धरना जारी है। कड़ाके की ठंड विच किसान डटे हुए ने। हालांकि अज वकीलों के नाल भी किसान आगू चर्चा कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच हुण पहुंच गया है ते सुप्रीम कोर्ट च मजबूती नाल अपना पक्ष रखण बारे मंथन किया जा रहा है। अंदोलन विचाले सरकार भी एक्शन च नजर आ रही है। दोपहर 2 बजे मध्य प्रदेश के किसानों के नाल पीएम मोदी संवाद करनगे ते खेती कानूनों के फायदे एक बार फिर तो गिणवाउंदे नजर आएंगे। उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम चिट्ठी लिखी है, खुली चिट्ठी 8 पन्नियां दी, जिस दे विच लिखिया है कि तुहाडे हित विच ने कानून ते गुमराह करन वालियां तो सावधान रहो। बीजेपी बार बार एक गल जो कहती नजर आ रही है कि गुमराह किया जा रहा है। विरोधियों के वलों भ्रम फैलाए जा रहे हैं किसानों दे विच, उस तो किसान दूर रहन। तां लगातार जो किसान अंदोलन नूं लैके हुण हलचल तेज हो गई है। मामला देश की सब तो वड्डी अदालत च पहुंचण तो बाद एक पासे जिथे नजरां टिकियां ने कि सुप्रीम हल इस मामले का कदों निकलेगा, तो उत्थे ही हर कोई अपने पद्धर ते एक्शन च नजर आ रहा है। किसान जथेबंदियां सीनियर वकीलों के नाल मुलाकात कर रही ने ते किस तरह अपना पक्ष कोर्ट दे विच रखा जाना है, वो चर्चा हो रही है इस मीटिंग दे विच। दूसरा, आप कोई भी कहें, जनरली मैं बात करता हूं, कमेटी बनाएं किसानों की, गवर्नमेंट की, कुछ और भी उसमें बुद्धिजीवी हो, तो हमें लगता है ये समस्या का हल नहीं है। पहले भी किसानों ने छोटी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया था। तो कल तोमर जी ने चिट्ठी लिखी है, वो देश को भ्रमित करने वाली है। उनमें कुछ भी नया नहीं है। वही बातें पहले थी, वही बातें अब कर दी गई हैं। तो उसमें कुछ नया होता तो हम उससे टिप्पणी करते हैं। ये बातें पिछले 6 महीनों से की जा रही हैं। तो लगातार ये क्यों किया जा रहा है? ये भाजपा की एक स्वनियोजित नीति का हिस्सा है। कभी स्वयं प्रधानमंत्री जी, कभी रक्षा मंत्री जी, कभी पीयूष गोयल जी, कभी खेती मंत्री जी, कभी और जैसे भाजपा के प्रवक्ता हैं, जहाँ पार्टी के बड़े लीडर्स हैं, तो लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और प्रचार माध्यमों का ध्यान जो वो खींचते रहते हैं। और दो तस्वीरां तुसी देख रहे हो। किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट च मजबूती नाल अपना पक्ष रखण दी तैयारी दे विच ने किसान वकीलों के नाल मुलाकात कर रहे हैं। दूजे पासे सरकार लगातार किसानों नूं ये गल कह रही है कि जिहड़े कानून ने उन्हां दे हक विच ने। इस तहत अज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के किसानों के नाल संवाद करनगे। खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों जो 8 पन्नियां दी चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी दे विच क्या क्या किसानों की जमीन नूं कोई खतरा नहीं है, मालिकाना हक उन्हां दे कोल ही रहेगा। की कुछ क्या क्या है उस चिट्ठी दे विच, आओ तुहानूं सुणा दिंदे हां। किसानों की जमीन नूं कोई खतरा नहीं है, मालिकाना हक उन्हां दे कोल ही रहेगा। किसानों नूं तय समय ते भुगतान किया जाएगा। तय समय ते भुगतान नहीं करन ते जुर्माना लगेगा। खुले बाजार च चंगे दाम ते फसल वेचण दा भी विकल्प जो है किसानों नूं दिता गया है। मैं लगातार तुहाडे संपर्क च हां। बीते दिन मेरी वख-वख सूबियां दीआं किसान जथेबंदियां नाल गलबात हुई है। कई किसान जथेबंदियां ने इन्हां खेती सुधारां दा स्वागत कीता है। वो इस तो बहुत खुश ने। किसानां नूं एक नवीं उम्मीद मिली है। पर इन्हां खेती सुधारां दा दूजा पक्ष ये भी है, कुछ किसान जथेबंदियां च इन्हां खेती सुधारां कानूनां नूं लैके भरम पैदा किया जा रहा है। देश दा खेतीबाड़ी मंत्री होने दे नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसान दा भरम दूर करां, हर किसान दी चिंता दूर करां। मेरा फर्ज है कि किसान अते किसानां विचाले दिल्ली अते आस-पास दे इलाके च जो झूठ दी दीवार बनाउण दी साजिश रची जा रही है, उस दी सच्चाई अते सही तत्थ तुहाडे सामने रखां। किसान भरावां नूं गुमराह करना अते उन्हां च भरम पैदा करन दा काम कीता जा रहा है। साडे किसान भरावां भैणां च खेती कानूनां नूं लैके जो भरम हन, उन्हां नूं दूर करना साडा फर्ज है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ 1962 ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚੰਗੇ ਦਾਮ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। करार फसलों के लिए होवेगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जदों चाहन करार खत्म कर सकते हैं। करार फसलों के लिए होवेगा, जमीन के लिए नहीं। इस तो इलावा APMC की गल की गई है कि APMC मंडियां कानून के दायरे तो बाहर ने। APMC व्यवस्था को होर मजबूत करने की कोशिश जी है वो की गई है। तो लगातार जो सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को मनाया जाए, किसानों को यह भरोसा दवाया जाए कि ये कानून जो ने उन्होंने हक विच ने। इसलिए कदे खेतीबाड़ी मंत्री चिट्ठी लिखते हैं, कभी भरोसा दवाते हैं, कभी ट्वीट करते हैं। तो दूजे पासे किसानों का अंदोलन भी लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर तो ग्राउंड जीरो तो मेरे सहयोगी विजय बराड़ जुड़े हुए हैं। तब विजय लगातार 23 दिन कड़ाके की ठंड, किसान डटे हुए ने। फिलहाल मीटिंग भी चल रही है। कानूनी ढंग दे नाल किस तरह अपना पक्ष किसानां ने रखना है, इस दे लई भी राय मशवरा कीता जा रहा है। की कुछ जानकारी तुहाडे कोल ते हलचल किस तरह दी तुहाडे आस-पास? बिल्कुल अमृत, असीं इस वेले सिंघू बॉर्डर ते मौजूद हाँ, स्टेज तो कुछ ही दूरी ते हाँ और हलचल मैं तुहानूं दिखाउंदा रहूंगा। नाल नाल इस बारे की गतिविधियां चल रही ने उसकी जानकारी भी साझी करांगे। इस वेले जिहड़े किसान संगठन ने उन्हां दी एक 4 मैंबरी कमेटी है। बलबीर सिंह राजेवाल होरां दी अगवाई दे विच उहदे च जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, बलबीर सिंह राजेवाल ने और प्रेम सिंह भंगू ने, एडवोकेट किरणजीत सेखों ने, वो सारे जिहड़े ने मुलाकात करन निकल चुके ने सीनियर वकीलों के नाल। करीब 12:30 बजे मुलाकात होनी है और उस मुलाकात दे विच चर्चा की जानी है कि अगे सरकार ने किस तरीके नाल जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार नूं पूछा है उस ते किसानां ने किस तरीके नाल रिएक्ट करना है, किसानां ने की अपनी जिहड़ी रणनीति है वो बनाउणी है। ये सीनियर वकीलों के नाल अज चर्चा हो रही है। ये सिंघू बॉर्डर का माहौल है, सड़क के दोनों तरफ ये इस वेले GT रोड है जिहड़ी असीं दिखा रहे हाँ, फुटपाथ के विचकार असीं चल रहे हैं और दोनों पासे ये जिहड़े ने ट्रैक्टर ट्रालियां इस तरीके नाल पार्क ने। ये किसान तुसीं देख सकते हो विक्टरी के निशान मनाउंदे ने। पता इन्हां नूं भी है भी सुप्रीम कोर्ट दे विच की कुछ चल रहा है। उम्मीद अमृत इन्हां नूं भी है सुप्रीम कोर्ट दे विच इस मसले का हल जरूर होएगा। पर जिहड़ी गल तुसीं सरकार दी कीती या खेतीबाड़ी मंत्री दी कीती, जिहड़ियां सोधा दी गल खेतीबाड़ी मंत्री कर रहे ने, उन्हां सोधा नाल किसान एग्री ते करदे ने, सहमत ने। राजेवाल होरां ने इत्थों तक कहा कि इन्हां सोधा तो बाद इस कानून का जिहड़ा इफैक्ट है, जिहड़ा प्रभाव है, वो साडे ते जीरो हो जाएगा। पर किते ना किते किसानां नूं जो पिछले समय दे विच माहौल बन गया या शुरू दे विच सरकार ने उन्हां दी गल सुनी नहीं या उन्हां दे नाल मीटिंग्स नहीं होईयां, सिटिंग्स नहीं होईयां, उस तो बाद किसानां दे विच इह खदशा पैदा होया कि अगर असीं सोधा वास्ते मन भी जाने हैं तो कल नूं इस गल दी की गारंटी है कि सरकार उन्हां सोधा ते खड़ी रहेगी ते बदलेगी नहीं। हुण तस्वीर दे विच जिहड़े बदलाव आए ने, पूरी पिक्चर जिहड़ी थोड़ी चेंज होई है वो हुई है अमृत सुप्रीम कोर्ट दे दखल तो बाद। सुप्रीम कोर्ट दा हुण जदों दखल होया, उस दखल तो बाद हुण किते ना किते किसानां नूं इन्ना क भरोसा ते जरूर वज्जा है, भावें ओह मीडिया दे सामने खुल के आके नहीं कह रहे, पर साडी ऑफ कैमरा भी बहुत किसान आगूआं दे नाल गलबात हुंदी है कि हुण एक तरीके नाल सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी है वो जामन बन गई है। गारंटी है जे सरकार कोई सौदा का जिक्र करेगी, कल नूं सुप्रीम कोर्ट च लिख के देना पएगा कि असीं की सौदा करते हैं और उस तो बाद फिर मुकरन दा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कोई भी नहीं मुकर सकता। ये चीज़ां बड़ियां स्पष्ट ने। दूजी गल अमृत जिहड़ी हो रही सी किसानां दी मंग दी,
ਜੋ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ CJI ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਧਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੈਰ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਤਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ FCI ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਨੇ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਟਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾਪਣ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਸੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਆંકੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਲੇਕਿਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਟਾਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਲ ਫੂਲ ਬਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕਰਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਆਪ ਤੂੰ ਭੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੋਫ ਥੱਲੇ ਡਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖੜਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਟਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ ਨੋ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝੂਠ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਦੀ ਜਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦਾਦ ਜੱਦੀ ਜਦਾਦ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ, ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ।
ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗਾਜਰ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗਾਜਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਾਜਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਜਰ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਨਸ ਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਨਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ओर ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਔਰ ਕਣਕ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਣਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 36,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੋ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਰਗੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 130-35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, 5500 ਰੇਟ ਹੈ, 4500 4600 ਮਿਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ CCI FCI ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MC ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ ਬਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗ ਮੋਠ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣ, ਸੈਂਟਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਾਉਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ FCI ਜੋ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਖਰੀਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਮਤਲਬ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੈ ਨਾ, 100 ਲੋਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਦੀਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਪੁਦੀਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 10 ਏਕੜ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਦੀਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਪੁਦੀਨਾ ਲਿਆ ਵੇਚਦਾ, ਪੁਦੀਨਾ ਵੇਚਦਾ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਸੀਂ 100 ਲੋਕ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਟਾਟਾ ਡਾਲਮੀਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਖਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਕੇ ਖੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਗਏ। ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਯਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਅਰਟੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਥੇ PM ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਪੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 64-65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢਤੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜੀ ਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਨੋਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ।